Assalamu alaikum. Welcome to Max class. Let's start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir, wala tuwassir, wa tammim bil khair, wa bika nasta'inu, ya fattahu, Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. In the previous class, we started the problems based on quarterly compounding and half-yearly compounding. So today we are going to do the third problem from that exercise. So the question is, Manu deposited 15,000 rupees in a financial establishment which pays interest compounded every 3 months at 8% annual rate. How much would he get back after 1 year? So what is the meaning of the question? Manu deposited 15,000 rupees in a financial establishment. Manu ഒരു financial establishment അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ 15,000 rupees എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. At what interest? At 8% annual റേറ്റിലാണ്. So at every 3 months, in every 3 months it will compounded. Okay, the amount will compounded, the interest will compounded. How much would he get back after 1 year? So 1 year കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മനുവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര എമൗണ്ട് 15,000 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്ര ആയിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. So first thing is yearly interest. Yearly interest rate എന്ന് പറയുന്നത് it is 8%. So quarterly interest rate എന്ന് പറയുന്നത് so എത്രയാവും by 4 കൊടുത്താൽ മതി. Quarterly interest rate it will become 2%. അല്ലേ, ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പാർട്ട് ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 8നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ it will become 2%. and number of quarters in an year. Number of quarters in an year is equal to എത്രയാണ് 4 quarters അല്ലേ. Number of quarters in an year is 4 quarters and amount he gets back after 1 year. Amount he gets back after 1 year is equal to we can apply the equation p into 1 plus r by 100 the whole raised to n. So p into 1 plus r by 100 the whole raised to n, that is here p is 15,000 at into 1 plus r here is 2% because it is quarterly compounded. So 2 by 100 the whole raised to how many quarters, how many times are there? It is 4 alle. So 4 times you have to multiply it. So 15,000 into 102 by 100 the whole raised to 4. So ഇത് whole raised to 4 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 102 by 100 into 4 times into ചെയ്യണം അത്. Okay, so its answer will become 16,236 rupees. So 15,000 deposit ചെയ്ത മനുവിന് 1 year കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും? 16,236 rupees ആയിട്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, then fourth question. John deposited 2,500 rupees on the 1st of January in a bank where interest is compounded half yearly at 6% annual rate. On the 1st of July, he deposited 2,500 rupees more. How much would he have in his account at the end of the year?
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്നാലും ഹാഫ് ഇയർലി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ജോൺ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് 22,500. അപ്പോൾ ഒരു ജാനുവരി 1 ജോൺ ഒരു 2,500 റുപ്പീസ് ഒരു ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 6% ആനുവൽ റേറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടഡ്. ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദ 1st of July 1 ആയപ്പോഴത്തേക്ക്, ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 7th month ആണല്ലേ, അപ്പോൾ 6 months കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ഹാഫ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 1st of July നമ്മുടെ ജോൺ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു 2,500 റുപ്പീസും കൂടെ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദിസ്: ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഹാവ് ഇൻ ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ? അപ്പോൾ 1 year കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ജോണിന് 2 times ആയിട്ട് ഹാഫ് ഇയറിൽ ജോൺ എത്ര രൂപ ജോൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു? 2,000 + 2,000 ടോട്ടൽ 5,000 റുപ്പീസ് ജോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ആനുവൽ റേറ്റ് ആണ് 6% എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഹാഫ് ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3% അല്ലേ? ആനുവൽ റേറ്റ് 6% ആയിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ 3%. ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് at the end of 6 months. Amount including interest at the end of 6 months ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? P into 1 plus R by 100 the whole raised to n. That is എങ്ങനെയാ? That is 2,500 into 1 plus 3 by 100 ആണ്. ഓക്കെ, 1 half ഇയറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ 1 കൊടുത്താൽ മേളിൽ എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 1 ആണ്. 1 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ 2,500 into 103 by 100. സോ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? ദ ആൻസർ വിൽ ഗെറ്റ് as 2,576 rupees, 75 rupees. 2,575 rupees ആണ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ 6 months, അതായത് ഹാഫ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജോണിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 2,575 rupees ആണ് കയ്യിലുള്ളത്. സോ 6 month കഴിഞ്ഞ് 7 month സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു 2,500 കൂടെ നമ്മുടെ ജോൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓൺ 1st of July എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? Principal on 1st July. Principal amount on 1st of July is നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ എമൗണ്ട് 2,575 plus 2,500. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് 5,075 rupees. സോ നമുക്കിനി ആ ഇയറിൽ മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? സോ എമൗണ്ട് in his account at the end of year. Amount in his account at the end of year is equal to എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും? ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് 5,075 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്?
1 plus 3 by 100. So 5075 into 103 by 100. That is എത്ര കിട്ടും? 5227 റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇത്ര റുപ്പീസാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ 1 ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 5000 റുപ്പീസിന് ടോട്ടലായിട്ട് 1 ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ 5227 റുപ്പീസ് തിരിച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, the last question of this activities is Ramlat deposits 30,000 rupees in a financial establishment which pays interest at 9% annual rate compounded every 4 months. How much would she get back after 1 year? So ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ റംലത്ത് 30,000 റുപ്പീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് വിച്ച് പേയ്സ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 9% ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് how much would she get back after 1 year? 1 year ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ്, സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. 1 ഇയറിൽ എത്ര കിട്ടുന്നു? സോ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എവറി 4 മന്ത്. ഓരോ 4 മന്തിലുമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 12 മന്ത്സിനകത്ത് 4 മന്ത് കൂടുമ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വരുന്നുണ്ട്? എത്ര ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്? 3 times പീരീഡ്സ് ഓഫ് 4 മന്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9% ആണ്. അപ്പോൾ പീരീഡ് അവിടെ 3 times വരുന്നതുകൊണ്ട് 4 മന്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും? 9/3 കൊടുക്കണം അല്ലേ? 3 times ആണ്. അപ്പോൾ എവറി 4 മന്തിൽ 9/3 ദാറ്റ് ഈസ് 3% വരും. ദെൻ എമൗണ്ട് ഷീ ഗെറ്റ്സ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വരും. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 30,000 റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആർ ഈസ് 3%. സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു 1 + r/100 ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 32,782 റുപ്പീസ്. സോ ഈ 30,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പം കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി എത്ര കിട്ടി? തിരിച്ച് 32,782 റുപ്പീസാണ് കിട്ടിയത്. സോ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഇയർലി കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞു. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ്. സോ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.